राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस के अवसर पर बराक वार्ता के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए मैं संजीव सिंह राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। असम राज्य के साथ पूरे देश में भाजपा दल को निश्चिन्ह किए जाने के क्षेत्र में सुष्मिता देव ने लिया कसम। हर एक क्षेत्र के लोगों को तृणमूल कांग्रेस में भर्ती प्रक्रिया के जरिए किया प्रेरित। धौलाई विधानसभा केंद्र के बोरजानगा क्षेत्र में जल जीवन मिशन प्रकल्प के तहत 2 करोड़ 2 लाख रुपए की जल सरबराह प्रकल्प का विभागीय मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने आनुষ্ঠাनिक तौर पर किया शिलान्यास। लखीमपुर के प्रभावशाली विधायक कौशिक राय की बात नहीं सुन रहे हैं। लखीमपुर नगरपालिका विभाग के कार्यकर्तागण ठेकेदार के ऊपर मामला दायर किए जाने से इनकार किया विभागीय कार्यकर्ताओं। बराक उपत्यका कीड़ा सांबादिक संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का 117वां जन्मतिथि आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। रामनगर क्षेत्र में कांग्रेस तो AIUDF दल छोड़कर AGP दल में 300 से भी ज्यादा लोगों ने दिया योगदान। दल की शक्ति वृद्धि होने पर खुशी व्यक्त किया असम गण परिषद के कार्यकर्ताओं। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुष्मिता देव ने सिलचर के एक विवाह भवन में दल में योगदान कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर अपने समर्थकों को लेकर दल गठन किए जाने की उम्मीद जताई। सूत्र के अनुसार इस दिन तृणमूल कांग्रेस दल में करीब 800 से भी ज्यादा लोगों ने योगदान दिया। असम राज्य तथा पूरे देश से भाजपा दल को विनाश किए जाने की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लोग दल में योगदान दे रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा दल के शासनकाल के दौरान लोग परेशानी में हैं। यहाँ तक कि अपने असम की भूमि की रक्षा में भी मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा पूरी तरह नाकाम है। मुद्दे को लेकर कई आरोप प्रत्यारोप को लेकर उन्होंने लोगों को जागरूक किया और साथ ही बड़े पैमाने पर समर्थकों की मौजूदगी में इस दिन सभा को संबोधित किया। बीजेपी জিতছে কারণ আসামে এবং ভারতবর্ষে আমরা দেখতে পেরেছি যে সবচেয়ে বড় দল, যে দলের সবচেয়ে বেশি ভোট পায়, তারা বিরোধী দল হিসাবে তাদের কর্তব্য পালন করতে বিফল। আমি বাধ্য আজকে বলতে, আপনারা আজকে যারা এই সভাতে এসেছেন, আপনারা আজকে যারা এই সভাতে এসেছেন, আমি আপনাদের বলতে চাই যে আমি যখন কংগ্রেসে ছিলাম, আমি একবার না আমি বারবার বলেছি যে ক্ষমতার রাজনীতি করা খুব সোজা, কিন্তু ক্ষমতা ছাড়া বিরোধী দলের থেকে রাজনীতি করা। धौलाई के वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने बोरजालैंगा क्षेत्र में 2 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से 3 पेयजल सरबराह परिवर्तन का आनुষ্ঠাनिक तौर पर शिलान्यास किया। गौरतलब है कि इलाके में पेयजल परिसेवा सुचारू रूप से मुहैया करवाए जाने के उद्देश्य को सामने रख यह कार्यक्रम हाथों में लिया गया। इस दिन लोहारबन गांव पंचायत क्षेत्र तथा आवासिक इलाके के कई और इलाके में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में भाजपा मंडल सभापति सुशील रंजन धर के सभापतित्व में कई सभा का आयोजन किया गया
और कमलाबाड़ी सार्वजनिक दुर्गाबाड़ी कम्युनिटी हॉल में भी सभा आयोजित किया गया। আমি ইতিমধ্যে যে রিক্রিয়েশন সেন্টার এখানে প্রায় 3 কোটি অধিক টাকা মিউনিসিপ্যালিটি এবং টাউন এন্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং ইতিমধ্যে সেই কন্ট্রাক্টরকে দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। আমি কয়েকদিন আগে যখন রিভিউ মিটিং করেছিলাম মিউনিসিপ্যালিটিতে, তখন আমি বলেছি যে যে কন্ট্রাক্টর 3 কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে গেছেন, সেই 3 কোটি টাকার জন্য ওনার উপরে যাতে এফআইআর করা হয় সেটা আমি অনুরোধ করেছি। কোটি মানুষের বাড়িতে জল পৌঁছে 130-35 কোটি মানুষ, সাধারণ ব্যাপার না, তার কাজ চলছে। আর এই যে কাজ চলছে আপনারা জানেন শুধু জলের জন্য না, জল তো আছে, সঙ্গে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি প্রত্যেকের বাড়িতে আলো পৌঁছে দেওয়া, এটাও প্রধানমন্ত্রীর মিশন। আমরা চেষ্টা করছি প্রত্যেকের বাড়িতে যারা দরিদ্র সীমার নিচে, তাদের বাড়িতে যাতে রেশন কার্ড থাকে, তারা যাতে বিনা পয়সায় তাদেরকে অন্ন যোগান দেওয়া হয়। এগুলো কাজ চলছে, আপনারা জানেন, রাস্তাঘাট ইত্যাদিরও কাজ চলছে। তো যাই হোক, আমি সময়ের স্বল্পতার জন্য এই সমস্ত কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরার সুযোগ বা সুবিধা আমার আজকে। प्रभावशाली विधायक का बात नहीं मान रहे हैं लखीमपुर पुरसभा कर्तृपक्ष। सूत्रों के अनुसार ठेकेदार के ऊपर मामला दायर किए जाने का अनुरोध किया था विधायक कौशिक राय ने, किंतु मिलीजुली साजिश के चलते लखीमपुर पुरसभा के कार्यकर्तागण मामला दायर नहीं किए। हालांकि सरकारी परियोजना के आधार पर कई करोड़ रुपए गबन किए जाने के आरोप ठेकेदारों पर लग रहा है। आपसी गुत्थी सुलझाने के लिए आखिरकार विधायक के बातों को भी नगरपालिका विभाग के कार्यकर्तागण इन दिनों नहीं मान रहे हैं, जिसके चलते पूरे लखीमपुर क्षेत्र में भाजपा समर्थक तथा नगरपालिका कार्यकर्ताओं के बीच कुछ तक क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। আমি ইতিমধ্যে যে রিক্রিয়েশন সেন্টার এখানে প্রায় 3 কোটি অধিক টাকা মিউনিসিপ্যালিটি এবং টাউন এন্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং ইতিমধ্যে সেই কন্ট্রাক্টরকে দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। আমি কয়েকদিন আগে যখন রিভিউ মিটিং করেছিলাম মিউনিসিপ্যালিটিতে, তখন আমি বলেছি যে যে কন্ট্রাক্টর 3 কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে গেছেন, সেই 3 কোটি টাকার জন্য ওনার উপরে যাতে এফআইআর করা হয় সেটা আমি অনুরোধ করেছি। টার্গেট নিয়ে আমরা কাজ করেছি যে 15 আগস্ট আমরা এটার উদ্বোধন করব। তো সেই কাজ আমাদের যেহেতু সম্পূর্ণ আমরা করে নিতে পেরেছি, আমরা ঠিক সময়ের মধ্যে আমরা এই কাজকে সম্পূর্ণ করব। এটা এই জন্য আমরা লক্ষ্য নিয়েছিলাম যে আমাদের লক্ষ্মীপুরে একটা অভিশাপ আছে। আবার অনেক সময় বললে অনেকে খারাপ পান এগুলা কথা, যে আমরা কাজ শুরু করি, কাজ সম্পূর্ণ হয় না। কাজ বড় হতে পারে, ছোট হতে পারে, কিন্তু সরকারি টাকার কাজ আছে। আজকে আমরা দুটি প্রজেক্ট আমি ঘুরে এসেছি, আমাদের সার্কেল অফিসার মহাশয় ছিলেন, একটা রিক্রিয়েশন সেন্টার তৈরি হয়েছিল, 4 কোটি 64 লক্ষ টাকা রিক্রিয়েশন সেন্টার কাজ শুরু হয়েছিল, আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়নি। 4 কোটি 16 লক্ষ টাকা পেমেন্ট হয়ে গেছে। সরকারি টাকা কিভাবে নয়ছয় করা হয়েছে, একটা দুটা নয়, উদাহরণ যদি আমরা দিতে যাই তো আমরা উদাহরণ শেষ করতে পারবো না। बराक उपत्यका क्रीड़ा पत्रकार संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मतिथि के अवसर पर एक पैदल चलने की प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वक्तन इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर क्रीड़ा पत्रकार के परिवार सदस्यों ने भाग लिया। सिलचर शहर के कई क्षेत्र का परिक्रमा कर बाद में पहला, दूसरा व तीसरे स्थान पर आए विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। साथ ही इस प्रतियोगिता में भाग लिए गए हर एक व्यक्ति को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कई जाने माने लोगों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। बक्स परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। बाद में शाम को सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के कार्यालय में 5 जाने माने हॉकी खिलाड़ियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। এই হাঁটার ব্যবস্থা করেছেন, ওয়াকিং এর ব্যবস্থা করেছেন, তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এই জাতীয় ক্রীড়া দিবস আমরা জানি যে ধ্যানচাঁদের নামে, আর সেটা উৎসর্গ হয়েছে
টোকিও অলিম্পিকে অনেক সাড়া পাওয়া গেছে। আজ জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে এখানে সমবেত বিভিন্ন হাউসের মিডিয়া কর্মী ভাই বোনদের আজকের এই দিনে আমি বরাক উপত্যকা ক্রীড়া সাংবাদিক সংস্থার তরফে আন্তরিক স্বাগত জানাই। আমাদের মধ্যে রয়েছেন শিলচরের মাননীয় বিধায়ক শ্রী দীপায়ন চক্রবর্তী মহাশয়, মঞ্চে রয়েছেন আমাদের কেন্দ্রীয় সভাপতি রিতেন ভট্টাচার্য মহাশয়, কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক শতানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয় এবং শিলচর মাস্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান চন্দন শর্মা, সেই সঙ্গে আমার মিডিয়া কর্মী ভাই বোনরা, আমার বাক্সের সদস্যরা, সবাইকে আজকে এই দিনের অনেক অনেক অভিনন্দন। আজ 29শে আগস্ট জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে আমরা যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি, প্রত্যেক বছরই আমাদের এটা অনুষ্ঠান হয়, বিভিন্ন ধরনের হয়, আলোচনা সভা হয়, কুইজ হয়, বিতর্ক হয়। এবার আমরা একটু ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছিলাম মিডিয়া কর্মীদের নিয়ে ওয়াকাথন। আর আমাদের ট্যাগলাইন আপনি দেখতে পাচ্ছেন, লেটস ইউনাইট ফর স্পোর্টস। যেহেতু বাক্স আমরা খেলাধুলার উন্নয়নে কাজ করি, ক্রীড়া সাংবাদিক, আমরা মূল উদ্দেশ্য হলো খেলাধুলার উন্নয়ন এবং একটা স্বচ্ছ এবং সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলা খেলাধুলার জন্য। সেই উন্নয়নকে সবসময় অন্যান্যভাবে আমরা করতে, এবার আমরা ভাবলাম যেহেতু করোনা কাল অতিমারি গেছে, শরীরচর্চাটাও স্পোর্টসের একটা পার্ট। সেই লক্ষ্যেই আমরা চাইলাম যে এবার আমরা মিডিয়া কর্মী ভাই বোনরা যারা আছে আমাদের, তারাও আমাদেরই অঙ্গ। আমরা বরাক উপত্যকা ক্রীড়া সাংবাদিক, আমরা হয়তো ক্রীড়া সাংবাদিক সংস্থা, বাট আমরাও মিডিয়ার একটা পার্ট, হলে সবাই আমাদেরই পরিবারের সদস্য। তো তাদেরকে নিয়ে এই একটা উদ্যোগ নেওয়া, হাঁটা প্রতিযোগিতা, যাতে সবাইকে একটা মঞ্চে আনা এবং শরীরচর্চা সম্পর্কে তাদেরকে একটু সচেতন করা। আশা করি আমাদের এই উদ্যোগ সফল হবে এবং আগামীতেও আমরা এই ধরনের উদ্যোগ চালিয়ে যাব। বিশেষ আজকে আর কিছু বলছি না, আমি আজকে এই পুণ্যতিথিতে হকির জাদুঘর নামে খ্যাত যিনি মেজর ধ্যানচাঁদ পুনারকে আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শতকোটি প্রণাম জানাই। এবং এখানে উপস্থিত আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের শিলচরের বিধায়ক মহাশয় এবং উপস্থিত বিভিন্ন এই ক্রীড়া জগতের শিলচরের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এই মিডিয়ার বিভিন্ন হাউসের ক্রীড়া সাংবাদিক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক সবাইকে আমি আমার এই আজকের এই ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে উপলক্ষে সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাই এবং আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আজকের এই আয়োজক যে বাক্সকে, যে এই আমার বাবার স্মৃতির উদ্দেশ্যে যে একটা প্রতিযোগিতামূলক হাঁটা প্রতিযোগিতা আয়োজন করার জন্যে। আমার আর বিশেষ কোনো বক্তৃতা দেওয়ার অভিজ্ঞতা নেই, এই বলেই আমি আমার পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই বলেই আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য। ধন্যবাদ। আমি একটাই বলবো কথা, আপনার যে উদ্যোগটা, এটা মানে আপনার চরণ কমলেও যদি আমি প্রণাম দিয়ে যদি আমার কৃতজ্ঞতাটা রাখি, তাহলে এটা পূর্ণ করতে আমি পারবো না। কেন কি আপনারা যে এই যে ছোট প্রচেষ্টাটাই যে আমরা কতটুকু মানে হেল্প করে থাকে, এটা মানে অকল্পনীয় জিনিস। আজকে আমরা মাঠ না থাকা সত্ত্বেও যেভাবে আমরা লড়াই করছি হকি নিয়ে, বা যাভাবে প্র্যাকটিস করাচ্ছি বা যেখানে গিয়ে করছি, এটা মানে আপনারা একটা চতুর্থ স্তম্ভ আমাদের দেশের। আর আপনার যে মানে হেল্পটা, আমরা এটা মানে সব সময় ভাবি যে আমরা এটা নিয়ে কিরকম আগে যাব। আপনারা যা আজকে আমরা এটা সম্মানটা দিয়েছেন, আমরা কাঁধে আসি একটা বোঝা বেড়ে গেছে, যেটাকে আমরা কিভাবে পালন করব বা কিভাবে এটা নিয়ে যাব। কেন কি আপনার সম্মানের কাছেই আমরা সম্মান। আমরা যদি আরো কিছু ভালো পারফর্ম করতে পারি, আমি আজকে স্টেট খেলেছি, কালকে এখানে কেউ যদি ইন্ডিয়া রিপ্রেজেন্ট করে, আমাদের এখানেই সুনামধন্য নাম হবে যে বরাকখালী থেকে কেউ পার্টিসিপেট করেছে। এর জন্য বর্তমানে আমি বিপিএড করতেছি, ব্যাচেলর অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন। এর সাথে সাথে আমি এনআইএস এর জন্য অ্যাপ্লাই করেছি। কি আমি এত ভালো টেকনিকগুলো শিখে আই, যেহেতু আমার সময় এগুলো ছিল না, বা সিনথেটিক টার্ফও ছিল না যেভাবে আমরা ভালোভাবে পারফর্ম করতে পারতাম। আমি আশাবাদী যদি আমি টার্ফ পেতাম, আমার মনের মধ্যে এত বিশ্বাস যে আমি নিশ্চয়ই ইন্ডিয়া রিপ্রেজেন্ট করলাম না। এখন আমি মনটা ভাঙিনি, কেন কি আমি করতে পারিনি, আমার যাদেরকে আমি শিখাই ওরা নিশ্চয়ই একদিন না একদিন ইন্ডিয়া রিপ্রেজেন্ট করবে। এর জন্য আপনারা সহজ সুবিধা আমরা সবসময় আমরা চাই যে আপনারা আমরা সাথে থাকুন
আর টেকনিক্যাল বিষয়ে স্যার ঠিকই বলেছেন, সিনথেটিক টার্ফ খুবই জরুরি। একটা সুন্দর পরিবেশ থাকলে, এখানে যেরকম সুন্দর একটা পরিবেশ হয়েছে আজকের দিনে, এরকমই খেলার মধ্যেও পরিবেশটা খুবই জরুরি। একজন প্লেয়ার খালি শারীরিকভাবে মানে ফিট থাকলে হবে না, একজন প্লেয়ারকে মেন্টালি, স্পিরিচুয়ালি, ফিজিক্যালি, ইকোনমিক্যালি সব দিক থেকে পরিপূর্ণ হতে হবে। যদি কোনো প্লেয়ারের ঘরে কোনো সমস্যা থাকে, সে যদি এসে ফিল্ডে পারফর্ম করে, উনি পারফর্ম করতে পারছে না। একজন প্লেয়ারকে সব দিকে থেকে পরিপূর্ণ থাকতে লাগবে, এরপরে উনি ওনার পারফরম্যান্সটা ভালো করে দিতে পারবেন। একটা সময় থাকে প্লেয়ারের, যে সময় ওনার পারফরম্যান্সটা বাড়ে, আবার একটা বয়স এসে যায়, যার পর থেকে পারফরম্যান্সটা আস্তে আস্তে কমে যায়। এগুলো বহু টেকনিক্যাল কথাগুলো আছে। আমার পড়াগুলিতে আমি মনে করি, আমরা আগে জানতাম, স্যার তেজু সিং এর কথা বলেছেন, উনি আমার ফলারি, ওনার সময় কি হতো কি স্কুল গেম বহুত প্রচুরভাবে হতো। তো স্কুল গেমগুলো আমরা বেশিভাবে করতে হবে। আর যত পারি আমরা হকি ইভেন্ট, মানে একটাই লিগ হয় আমরা বছরে, এটা কিভাবে বাড়ানো যায় এইগুলোর জন্য আমরা চেষ্টা করতে পারবো। আর সাল 1975 আমাদের বাড়িতে একটা বিশাল ডাইনিং টেবিল, খাবার টেবিল ছিল, আমাদের একান্নবর্তী পরিবার। তো সেটাতে অনেকে টিটিও খেলতেন মাঝখানে কিছু একটা দিয়ে। তো আমার বয়স তখন কত, 7-8 হবে। তো সেই সময় সন্ধ্যার দিকে হবে না, সন্ধ্যা যাই ওই ধরনের টাইম, এত তো মনে নেই, আজ থেকে 45 বছর আগে। তো রেডিওতে দারুণ এটা ধারাবিবরণী হচ্ছে, এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই সেটা ইংরেজি এবং হিন্দিতে হচ্ছিল। সেই ভাষা সম্বন্ধেও সেই বয়সে আমার বোঝার কখনো হতো। তো খুব একটা উত্তেজনাকর কিছু একটা হচ্ছে, সেটা বুঝতে পারবো। এবং সেই সময় সুরজিৎ সেন বলে একজন ছিলেন, প্রভাত প্রতিদিন আকাশবাণীর সিনিয়র নিউজ রিডার, যিনি বাংলাদেশ যুদ্ধ প্রথম বলতে পারে পাবলিকের কাছে যার গলা দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই নামগুলো আমি পড়ে জেনেছি, এখন যত সহজে বলে দিচ্ছি, সেই সময় ব্যাপারটা এখন ছিল না। তো সুরজিৎ সেন এবং জসদেব সিং, উনি একজন প্রভাত প্রতিদিন ধারাভাষ্যকার আকাশবাণীর, 9টা অলিম্পিক এবং 7টা ওয়ার্ল্ড কাপ কভার করেছেন, পদ্মভূষণ এগুলো সবই পেয়েছেন। যাই হোক, তো তারা দুজন ধারাবিবরণী দিচ্ছিলেন। সে আবার বলছি, তখন আমি সেটা জানতে পারিনি, সেটা আমি পরে জেনেছি, কিন্তু তাদের গলাটা আমার কানে দিয়েছে। এবং একটা নাম, সেটা ছোটোবেলা তখনই খুব উত্তেজনা, বাড়ি কাপড় টাপড় দেখছি, খুব একটা উত্তেজনা। তারপর দেখলাম সবার প্রচণ্ড উল্লাস, কি অশোক কুমার। এই অশোক কুমার গোল করলেন, এবং সেই গোলে ভারত 1975 বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হলো। এটা খেলা হচ্ছিল কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া, তৃতীয় বিশ্বকাপ। তার আগে দুটো বিশ্বকাপে ভারত আরেকবার ফাইনালে গিয়েছিল, একবার ব্রোঞ্জ, তার আগেবার ব্রোঞ্জ পেয়েছিল, সিলভার, তার আগেরবার ব্রোঞ্জ। তো সেবার ধাপে ধাপে এসে 75-এ ভারত সোনা পেল। তো কথাটা আমি শুরু করলাম এই জন্যে যে এই যে অশোক কুমার, এই লোকটা কে, সেটা নিয়ে এটা অশোক কুমার নামটা শুনছিলাম ছোটবেলা। তো বাড়ির সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম, তো ওরা বললো, আরে অশোক কুমার তো তুমি চিনবে না, ওর বাবা খুব নাম খেলোয়াড়। তো আমি বললাম, বাবাটা কে? তো বাবার নাম ধ্যানচাঁদ। এই প্রথম আমি ধ্যানচাঁদের নামটা শুনলাম, নামটা যা জানলাম। ধ্যানচাঁদ কি, ধ্যানচাঁদ কি কৃতিত্ব, এগুলো তো আরও বড় অনেক পরে জেনেছি। তো সেটা গেল একটা দিক। তো সেই ধ্যানচাঁদের কথা নতুন করে কি বলার আছে, আজকাল সবাই সব জানেন। তাও একটু বলছি যে 3বার তিনি স্বর্ণজয়ী দলে ছিলেন, 1928, 32, 36, এবং বার্লিন অলিম্পিকের সময় ওনার খেলা দেখে হিটলার, দৈত্যেন্দ্র প্রতাপ হিটলার, জার্মানিকে যখন লেজে গোবর করা হলো, সেই হিটলার মাঠ ছেড়ে মানে উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে গেছিলেন। মানে এই অপমানটা নিতে পারেননি। মানে জার্মানি টিমকে বোধহয় 6 না 8 গোল ছিল ডিফারেন্স। 24 গোলে আমেরিকাকে ভারত হারিয়েছিল। এগুলো আজকাল রেকর্ডের পাতাতেই আছে, কিন্তু আমরা তখন এগুলো আস্তে আস্তে জানতে পারছি। পাশাপাশি ধ্যানচাঁদের চাঁদ নামটা কেন হয়েছে সেটাও হয়তো আমরা অনেকেই জানি, যে তিনি রাত্রিবেলা যখন প্র্যাকটিস করতেন, অনেক সময় রাত্রিবেলা প্র্যাকটিস করতেন, তখন চাঁদের আলো, চাঁদ আকাশে দেখা যেত। तो সেই জন্য कांग्रेस दल एआईयूडीएफ दल छोड़कर असम गण परिषद दल में 300 से भी ज्यादा लोगों ने योगदान दिया। 29 अगस्त को सिलचर के रामनगर क्षेत्र में दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा दूसरे दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में इस दिन यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने असम गण परिषद दल में योगदान कर दल को और भी मजबूत किया।
সেই দল 1919 মহাশয় সেই সময় উনি হয়ে অসম গণ পরিষদ দল এমন করেন। অসম গণ পরিষদ দল সংগঠন থেকে মিনিস্ট্রি ফর্ম আন্দোলন করেছিল। তারপরে মালয়েশিয়া গণ পরিষদ দল একটা ঐতিহাসিক না, যেটা ইউডিএফ দল, যেটা বস্তি মধুপুর ওই অন্যান্য এরিয়ার সমাজ লাইফে আর কি আমি প্রথম এইরকম আজকের কাছাড় ডিস্ট্রিক্টের শিলচর সমষ্টির অগবদলের উইংস যুব পরিষদের একটা জয়নিং কার্যসূচি একটা চলছে। আজকের দিনে 300 থেকে 400 জনের জয়নিং হয়েছে। এখান থেকে ম্যাক্সিমাম কংগ্রেস আর ইউডিএফ আর অন্যান্য এনজিও আর অন্যান্য সংগঠন থেকে আজকে জয়নিং করছে। আর গতকালকে আমরা বরগোলাতে জয়নিং হয়েছিল 400 জনের মতো। আর এই প্রোগ্রাম শেষের পরে আমরা লক্ষ্মীপুরের একটা জয়নিং প্রোগ্রাম আছে। এই জয়নিং প্রোগ্রামও আমরা টার্গেট আছে এখানে 500 জনের মতো জয়নিং হবে। তারপরে আমরা সেপ্টেম্বরের 5 থেকে 10 তারিখের ভিতরে আমরা ইন্ট্রোডাকশন একটা প্রোগ্রাম আছে, তার মধ্যেও আমরা 1000 থেকে 2000-এর ভিতরে আমরা জয়নিং একটা প্রোগ্রাম হবে। এজিপি দলের শক্তিশালী করাটা আমরা লক্ষ্য। আর যেভাবে আমরা জয়নিং প্রোগ্রাম চলছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আগামী দিনে বরাকবেলিতে শুধু কাছাড় ডিস্ট্রিক্টে নয়, পুরো টোটাল বরাকবেলিতে আমরা এজিপি দলের ব্যাটি শক্তিশালী হবে। যেহেতু এজিপি দল একটা আঞ্চলিক দল, আর আঞ্চলিক দল যেহেতু যুবকের ভিতরে এই দলের প্রতি একটা মায়া আছে, শ্রদ্ধা আছে, তার জন্য যেহেতু আমরা পাওয়ারের শক্তিতে আছি, তার জন্য আগামী দিনে যে অবস্থাতে আমরা যে জয়নিং প্রোগ্রাম চলছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আগাमी दिन हमारे दल शक्तिशाली होगा। करीमगंज जिले के बागन जीपी क्षेत्र में अनास्था प्रस्ताव को लेकर दूसरे गांव पंचायत सदस्य व संपादक व दूसरे हस्तियों के बीच क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। कामरान पाशा नाम के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा जीपी संपादक सभापति पर कई आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। मुद्दे को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए कई संगठन सदस्य तथा गाँव पंचायत व एपी सदस्यों ने नाराजगी जाहिर किया और विक्षोभ रैली निकालकर अनास्था प्रस्ताव के बारे में अहम कदम उठाने का ऐलान भी किया। প্রশাসনকে এই বার্তা দিতে যাচ্ছে, আমরা উইং গভর্নমেন্টে আছি, আমাদের বিধায়ক আছেন, যত সময়ের মধ্যে যদি অপরাধীকে গ্রেফতার না করা হয় আমরা বৃহত্তর গণ আন্দোলন করবই করব। বন্ধুগণ, আজকে সবার উদ্দেশ্য হলো আমাদের বাগন গাঁও পঞ্চায়েতের পূর্বতন সভাপতি কামরান পাশা চৌধুরী সাহেব বাগন গাঁও পঞ্চায়েতের 8 জন সদস্য গ্রুপ সদস্যরা মিলিত হয়ে ওনার উপর অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন। সেই অনাস্থা প্রস্তাবে উনি ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন এবং আদালতে একটা মামলা উনি করেছিলেন। সেই মামলাও ডিসমিস হয়েছে এবং আজকের এই সভার উদ্দেশ্যটা হলো যে বর্তমান সহসভানেত্রী সভাপতি পদের ক্ষমতা লাভ করেছেন সুলতানা বেগম, ওনার নেতৃত্বে প্রথম সভা কলাডলা ত্রিমুখে আহ্বান করা হয়েছে। জিপির উন্নয়ন স্বার্থে গাঁও পঞ্চায়েতের প্রত্যেক মানুষের সহযোগিতা উনি কামনা করেছেন এবং তো ওনাদের পক্ষ থেকে গতকাল বাজারিছড়া থানায় একটা এফআইআর দেওয়া হয়েছে। তো আমাদের বাজারিছড়ার অসম মধ্যে গতকাল থানাতে না থাকার কারণে তো এখন পর্যন্ত হয়তো কেসটা এনকোয়ারি হয়নি। তো ওনার সাথে আমাদের ফোনে আলোচনা হয়েছে যে উনি ইতিমধ্যেই এই কেসটা রেজিস্টার করে সরজমিন তদন্ত করে ক্রমে দোষীদেরকে উনি বিহিত ব্যবস্থা নেবেন বা অ্যারেস্ট করবেন বলে আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন। তাই আমরা बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के कार्यकर्ताओं द्वारा लाचित सेना के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा बंगाली समुदाय के लोगों के ऊपर चेतावनी दिए जाने पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया है। इस संदर्भ में बीडीएफ के शिलचर शाखा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपने तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त किए। গতকাল আমরা লক্ষ্য করেছি যে আসামে শিবসাগর টাউনে লাচিত সেনার নেতা শৃঙ্খল চালিহা মানুষকে হুমকি দিচ্ছেন, বাঙালি ব্যবসায়ীদের দোকানে গিয়ে তিনি হুমকি দিচ্ছেন। তার প্রতিবাদ করার জন্য আজকে বরাক ডেমোক্রেটিক ইউথ ফ্রন্টের পক্ষ থেকে আমরা প্রশাসন যেন উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়। समाचारों में लेते हैं छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা চাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করবে, দৃঢ় বছর বছর চলবে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট।
वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बाराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक, और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी थी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में शिलचर के रंगपुर क्रांतिग्राम क्षेत्र में तथा अंगारजूर इलाके में बड़े पैमाने पर बृहन्नला का गृह इस दिन पहुंच रहा है। सूत्रों के अनुसार ट्रेन के जरिए करीब 70 से भी ज्यादा बृहन्नला के एक दल ने इस क्षेत्र में करीब 2 महीने रहने की उम्मीद लेकर यहां पर आई हुई हैं। शिलचर रेलवे प्लेटफॉर्म में बड़े पैमाने पर बृहन्नलाओं को देखकर लोगों में काफी उत्सुकता का माहौल देखने को मिला। ভিডিও করছেন, ছবি তুলছেন কেন গো? আমরা স্টেশনের शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में कोविड संक्रमण के चलते किसी भी व्यक्ति की मौत होने की जानकारी नहीं मिली है। इस संदर्भ में शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय के वरिष्ठ चिकित्सकों ने विस्तारित खुलासा भी किए। কাছাড় জেলায় এখন পর্যন্ত 6,01,890 জনের কোভিড ফার্স্ট ডোজ ভ্যাকসিনেশন হয়েছে এবং 1,19,885 জনের সেকেন্ড ডোজ ভ্যাকসিনেশন হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে 7,984 জন, প্রায় 8,000-এর মতো লোক কোভ্যাক্সিনের সেকেন্ড ডোজ ডিউ আছে। তাদের অ্যাকচুয়ালি সময় হয়ে গেছে, কিন্তু ওনারা সেন্টারে গিয়ে ভ্যাকসিন নেননি। তো তাদের কাছে অনুরোধ, যাতে যাদের কোভ্যাক্সিন ডিউ আছে অতি সত্বর গিয়ে আপনাদের নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে যোগাযোগ করুন এবং আপনাদের সেকেন্ড ডোজ ভ্যাকসিনেশন নিয়ে নিন। কারণ সেকেন্ড ডোজ যদি আপনি না নিন তাহলে ফার্স্ট ডোজ যেটা নিয়েছেন সেটার কোনো কার্যকারিতা থাকবে না। সেইভাবে কিছু কোভিশিল্ডও ডিউ হয়েছে, 17,810 জনের কোভিশিল্ড ডিউ আছে। তো আমরা সেকেন্ড ডোজ যারা আছেন তাদেরকে আমরা অগ্রাধিকার দেব। আমরা 31 অগাস্ট থেকে কোভিশিল্ড এবং কোভ্যাক্সিনের সেকেন্ড ডোজের জন্য ড্রাইভ চালাবো। শিলচর শহরাঞ্চলে আজ থেকে 3 মাস আগে ওয়ার্ড ওয়াইজ ভ্যাকসিনেশন শুরু হয়েছিল এবং তাদের এখন থেকে ডিউ হওয়া শুরু হয়েছে, গতকাল থেকে ডিউ হওয়া শুরু হয়েছে। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা 1 সেপ্টেম্বর থেকে 15 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, মানে সেপ্টেম্বর মাসের 1 তারিখ থেকে 15 তারিখ পর্যন্ত
আমরা বিভিন্ন ওয়ার্ডে রোটেশনালি আমরা সেন্টার করে করে যাদের সেকেন্ড ডোজ ডিউ আছে তাদেরকে আমরা ভ্যাকসিন দেব। শিলচর মেডিকেল কলেজের কোভিড সংক্রান্ত আজকের আপডেট। আজ বিকেল 5টার সময় 26 জন পেশেন্ট শিলচর মেডিকেল কলেজে অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন। 2 জন পেশেন্ট ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন এবং 14 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন। র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় কোনো স্যাম্পল পজিটিভ আসেনি। RT-PCR 5টি স্যাম্পল গত 24 ঘন্টায় পজিটিভ এসছে। করোনা উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় 3 জন পেশেন্ট শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছেন এবং 4 জন পেশেন্ট শিলচর মেডিকেল কলেজ থেকে ডিসচার্জ হয়ে গেছেন। कोरोना নিয়ে गत 24 घंटे सिलचर मेडिकल कॉलेज কোনো পেশেন্টের মৃত্যু হয়নি। बदरपुर सहित कई और क्षेत्रों में कांग्रेस दल में बड़े पैमाने पर लोग भाजपा तथा असम गण परिषद दल में योगदान कर रहे हैं। असम के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की लापरवाही तथा अपने मनमर्जी के अनुसार कांग्रेस दल के संचालन को लेकर कई वरिष्ठ कार्यकर्ता नाराज हैं। इस संदर्भ में परिवार तंत्र को पीछे छोड़ कांग्रेस के नेता दायान हुसैन ने विस्तारित तथ्य उजागर किए और दल की गतिविधियों के बारे में भी अपनी नाराजगी व्यक्त किया। আমি রাহুল গান্ধীর লাগে মাথা দিয়ে রক্ত দিয়া কংগ্রেস দলের লাগে রক্ত দিয়া আর যে রাহুল গান্ধীর একর যে ঘুষ খাইছে তারে আবার টিকিট দেব। ঠিক ঘটনাটা এবার একই ঘটনাটা বদরপুরে হইল। কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব আমারে কইল যে তৎকালীন আমাদের সম্মানীয় বিধায়ক মরহুম জামালউদ্দিনের সাহেবের শরীর অসুস্থতা, কংগ্রেস দলের নেতৃত্বরা আমারে কইল যে আপনি যাইন বদরপুরে সংগঠনটা মজবুত করেন, সংগঠন নিয়ে কাজ করেন। যেহেতু বরাকবেলির থেকে আমরা কয়েকজন ইয়াং জেনারেশন মানুষের আমরা টিকিট দিব, সেই ক্ষেত্রে আপনার নামটা আমরা বিবেচনা করি। অ্যাকর্ডিংলি আমি কাজ করলাম। হঠাৎ করে শুনলাম যে মহাগঠবন্ধন হইব। আমি তখন তৎকালীন সভাপতির সাথে বারবার আলোচনা করলাম, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে আলোচনা করলাম। বললো না, এই সিটটা আমরা কোনো মতেই ছাড়িয়ে দিতাম না, এটা আমাদের 55 বছরের কংগ্রেসের সিটটা আমরাই রাখবো। ইভেন কি টিকিট সিলেকশনের 3-4 দিন আগে এখানকার তত্ত্বাবধায়ক এখানে আইলে কইলো যে এই সিটটা আমরা কংগ্রেসে থাকবো। কিন্তু দেখা গেল যে এই সিটটা আবার আজকে আপনারা লাগিয়া গল্প করার লাগে আজকে আপনারা আমি ইনভাইট করছি। কোনো প্রেস মিট বা এলা কিছু না, জাস্ট এজ এ ফর্মাল ডিসকাশন। আপনারা জানেন আমি দীর্ঘ 23 বছর থেকে কংগ্রেস রাজনীতির লগে জড়িত আছি। ছাত্র রাজনীতি থেকে লইয়া যুব কংগ্রেস থেকে লইয়া প্রদেশ কংগ্রেসের বিভিন্ন পদে আমি আসলাম। গত 6/8/2021 তারিখে আমি কংগ্রেস থেকে রেজিগনেশন দিছি। 6/8/2021 এই রেজিগনেশনের পরে এটা আমি বরাকবেলিত প্রথম সাংবাদিক বন্ধুরা লেগে আমি প্রথম মুখামুখি হইয়া টিকিট চাইছিলাম। তখন আমি দলীয় নেতৃত্বের কাছে কটা দাবি রাখছিলাম। আমি কইছিলাম যে বরাক উপত্যকা থেকে আপনারা একটা বাঙালি হিন্দু এসসি মানুষের আপনারা টিকিটটা দিবা। আমি কিতার লাগি কথাটা কইছিলাম যে বরাকবেলির প্রত্যেকটা সমষ্টিতে মিনিমাম 5000 উপরে 37,000 ভোট এসসি মানুষের আছে। 15টা সমষ্টির মধ্যে একটা সিট বাঙালি হিন্দু এসসি মানুষের আপনারা দিবা। আমি কইছিলাম যে সংখ্যালঘু যুবক থেকে 2টা টিকিট আমরা দিবা, কারণ আপনি যখন লিডারশিপ ক্রিয়েট করবা তখন একটা ব্যালেন্স লিডারশিপ ক্রিয়েট করবে। আজকে যেহেতু মেজরিটি কমিউনিটি থেকে কমলাক্ষ দেবপুরকাশ তো ইজ এ ইয়াং লিডার, সুস্মিতা দেব ইজ এ ইয়াং লিডার। সিমিলারলি আপনারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে 2জন ইয়াং এডুকেটেড মানুষের প্রমোট করেন। আমি কইছিলাম না কোনো জায়গায় বা কই নাই যে আমার টিকিটটা দেব। ইট ওয়াজ মাই আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট ফর দ্য গ্রেটার ইন্টারেস্ট অফ দ্য পিপল অফ বরাকবেলি টু ক্রিয়েट ए बैलेंस लीडरशिप इन द बॉर्डर। এবং এই কথাগুলো শুধু মুখে। शिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में जिला क्रीड़ा संस्थान के कार्यकर्ताओं को दुख से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 117वां जन्मतिथि पालन किया गया। इस अवसर पर उनके प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि भी अर्पण किए गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जाने माने खिलाड़ी मृदुल मजुमदार ने विस्तारित वक्तव्य भी रखे। সঞ্জিত পান্ডে আপনারা সবাই জানেন, সঞ্জিত পান্ডে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছেন। হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদ 1905 সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রিটিশ আর্মিতে ছিলেন। ব্রিটিশ আর্মিতে যখন ছিলেন তিনি ল্যান্স নায়ক হিসেবে ছিলেন। তার সময়ে ভারতের যে হকি পৃথিবীতে যেভাবে ছড়িয়ে গেছিল, যার জন্য আজকে ধ্যানচাঁদকে হকির জাদুকর বলা হয়।
আজকে আমরা একটা কথা বলতে পারি যে আজকের দিনটাকে ভারত সরকার যেভাবে জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসাবে মান্যতা দিল, সেটার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ এতদিন কোনো ক্রীড়াবিদের নামে ছিল না। এটা ক্রীড়াবিদের নামে, যার নামে ভারতবর্ষ গর্ব করে বলতে পারে যে হকির দুনিয়ায়, হকি ক্রীড়ার নৈপুণ্যতে ভারতবর্ষ কতটা এগিয়ে আছে। ভারতকে অন্যান্য দেশ ভারতকে ফলো করে ক্রিকেটে, হকিতে, কিন্তু আমরা এই ধ্যানচাঁদকে আমরা এবার ভারত সরকার যেভাবে মান্যতা দিল জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসাবে, আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে ভারতবর্ষের বর্তমান সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। উনি 1979 সালে আমাদেরকে ছেড়ে চলে যান। উনি চলে গেলেও যে ভারতের ক্রীড়া জগৎ, ভারতের হকি জগৎ যেভাবে উনাকে স্মরণ করে যাচ্ছে, উনাকে ফলো করে যাচ্ছে বর্তমান প্রজন্ম এবং আগামী প্রজন্ম হকির জাদুকরকে যেভাবে স্মরণ করবে, উনার ক্रीड़ा नैपुण्यताके फॉलो करबे, सेटा আমি বিশ্বাস করি। राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस के अवसर पर सिलचर के इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अवसर प्राप्त खिलाड़ी तथा जाने माने हस्तियों की मौजूदगी में यह प्रतियोगिता संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में सिलचर के विधायक दीपायन चक्रवर्ती व दूसरे कई वरिष्ठ हस्तिगण मौजूद रहकर इस प्रतियोगिता को सुचारू रूप से संपन्न भी किया। बराकाठी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने क्रीड़ा व सांस्कृतिक संगठन खोज के कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस के अवसर पर 6 जाने माने खिलाड़ियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। हॉकी के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाए जाने पर ताहिरा लश्कर को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही क्रिकेट क्रीड़ा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाए जाने पर सुदीप्ता देवराय, रमा चक्रवर्ती चौधरी, निहारेंदु दे, मधु शुक्लवैद्य, हीरा नंदी को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के संचालन में कामाल लश्कर व नीलंजन भौमिक मौजूद थे। इसके अलावा इस दिन के कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में बहारुल इस्लाम, विशेष अतिथि के रूप में प्रवीर दास, हरान दास, इकबाल बहार लश्कर व इस दिन के इस कार्यक्रम में सभापति के पद पर शंकर दास व दूसरे हस्तिगण मौजूद थे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता सजल लश्कर ने हर प्रकार के सहयोगिता खिलाड़ियों को आने वाले दिनों में सहयोग किए जाने का आश्वासन भी दिया। थैंक यू। সম্বোধন দেওয়ার জন্য যে পদক্ষেপ দিয়েছে আমি পুলিশকে আমার নিজের তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। যেগুলো এটা তো নিশ্চয়ই খুব ভালোই দেখছি। আমি তো 40 বছর শিক্ষক ছিলাম না, আমি বাড়িতে ছিলাম। আজকে এখানে আসা 4-5 মাস হয়েছে, আজকে আবার চলে যাবো। আমি শিক্ষক সমাজটা একটু মানে বুদ্ধির একটা গ্যাপ ছিল তো আমার। थैंक यू। करीमगंज जिले में भी राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दिन मेजर ध्यानचंद के प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पण कर श्रद्धार्घ्य अर्पण किया गया। तत्पश्चात ऐतिह्यवाही सामाजिक व सांस्कृतिक क्रीड़ा संगठन बारेग्राम किशोर संघ व राधारमन ग्रंथागार के उद्योग से इस दिन भूतपूर्व फुटबॉल क्रीड़ा के गोलरक्षक तथा विधायक सिद्दीक अहमद को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन विधायक किशोर संघ के भवन निर्माण के लिए आर्थिक अनुदान दिए जाने का आश्वासन भी दिए। इस दिन के कार्यक्रम में ब्योमकेश भट्टाचार्य, प्रबाल दास, सुमंत दे, किशोर संघ की क्रीड़ा कमेटी की ओर से सुनयन दास, अनिमेश दास व दूसरे कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। खुशी स्मृति संस्था की ओर से इस दिन कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।
ধ্যানচাঁদ দিবস উপলক্ষে আজকে আমরা আপনাদের আছে জাতীয় ক্রীড়া দিবস এই কিছু সময় রাখছে 25 সংস্থা এটা সেকেন্ডারি তাই প্রেসিডেন্ট তো যেহেতু বের হয়ে গেছে ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হলো আমরা আসতে থাকছে দ্বিতীয় যারা দুজনে খেলাধুলাকে যেহেতু আমরা ইংলিশ আজকে দিন ভালো দিন এটা লেগে ভলিবল আর ফুটবল कैमरा सामने ना नजरुल तिथि उद्यापन कमेटी के कार्यकर्ताओं के उद्योग से तथा सौंदर्य संस्थान के सहयोग से सिलचर के गांधीबाग क्षेत्र में स्थित विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम के प्रयाण तिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण और श्रद्धांजलि अर्पण कर श्रद्धा व्यक्त किया गया। इस दिन इस कार्यक्रम को लेकर बराघाटी के कई जाने माने हस्तियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। करीमगंज जिले के पथारकंडी विधानसभा केंद्र में वन विभाग के कार्यकर्ताओं को उद्योग से अवैध तौर पर बनाए गए कई क्षेत्र में मत्स्य चाष के लिए फिशारियों के बांध काटकर पानी छोड़ दिया गया। गौरतलब है कि पथारकंडी क्षेत्र के कई इलाके में बड़े पैमाने पर दुष्कृतिकारियों द्वारा गैर जिम्मेदाराना तौर पर सरकारी जमीन वन विभाग की ओर से हड़प कर फिशारी व दूसरे पेड़ों की रोपण कर दखल किया गया है। ऐसे सरकारी जमीन को दखल मुक्त किए जाने के प्रयास में पथारकंडी के रेंज अफसर अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस दिन फिशारियों की बांध काटकर पानी छोड़ दिया गया और कई क्षेत्र में सरकारी जमीन को अपनी सरकार की गिरफ्त तथा वन विभाग के गिरफ्त में लिया गया। आज के तिलभूम रिजार्व फरेस्टे अवैध दखलदारी अभियान चालाई हमारे संगे चुराईबाड़ी पुलिस कर्मी আমার সঙ্গে দিয়েছেন আর চুরাইবাড়ি বিটুকি স্যারও তার কর্মচারীর সঙ্গে ছিলেন, আমার রেঞ্জ অফিসের সব কর্মচারীর সঙ্গে ছিলেন। এটা আমার অনেক দিনের অভিযোগ ছিল, কিন্তু আমি প্ল্যান বাড়ি প্রায় 1 হেক্টর হয়ে যাবে, 7 বিঘার উপরে হবে। এটা আমাদের প্রায় 1 হেক্টরের মতো হয়ে যাবে। সুপারি বাগান কেটে আমি ক্লিয়ার করে দিয়েছি। আমাদের সরকারের কঠোর নির্দেশ আছে, সরকারি ল্যান্ডে কোনো অবৈধ দখলদারি হবে না। এটার জন্য আমাদের অভিযান চলতে থাকবে, অভিযান অব্যাহত থাকবে। रंगपुर स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया। रंगपुर भाजपा मंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए आनुष्ठानिक तौर पर कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। इस दिन रंगपुर मंडल के सभापति विश्वजीत दास, मंडल प्रभारी शुभंकर भट्टाचार्य, स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के आह्वायक चिकित्सक प्रभाल पाल चौधरी, मंडल संपादक सतन घोष, स्वयंसेवक अभियान के मंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ता सिद्धार्थ कर, जयदेव घोष, शिखा पोद्दार, दिलीप घोष, बधु सहस्त्रीगण मौजूद रहकर आनुष्ठानिक तौर पर प्रदीप प्रज्वलन किए और इस कर्मशाला के बारे में लोगों को विस्तारित तौर पर जागरूक भी किया। उपस्थित सबाइके आंतरिक प्रীতি शुभेच्छा। আজকের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে মঞ্চে উপস্থিত আছেন থেকে যাকে মন্ডলের প্রভারীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সম্মানীয় শুভঙ্কর ভট্টাচার্য, উপস্থিত আছেন রংপুর মন্ডলের আমার সহযোগী এবং মঞ্চে উপস্থিত আছেন রংপুর মন্ডলের সম্পাদক
স্বতন ঘোষ মহোদয়, আমার আরেকজন সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত ভট্টাচার্য। কাজকর্ম অনেকটা স্বতন্ত্র। আরেকজন উপস্থিত হবেন জেলা থেকে ডাক্তার প্রবাল পাল চৌধুরী মহোদয়। আজকে কাছাড় জেলায় আসাম প্রদেশ ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে জেলার মাধ্যমে একটা নির্দেশ এসেছিল যে মন্ডল স্তরে এই স্বাস্থ্য স্বয়ংসেবক অভিযান চালিয়ে যাওয়ার জন্য 4 জনের একটা स्वयंसेवकेर तालिका उन्नादेर काछे पाठानोर जोन्नो। एर मध्य एकजन चिकित्सा। सुबनसिरी क्षेत्र में विद्युत प्रकल्प रद्द किए जाने के मांग पर इलाके के कई क्षेत्र के लोगों में तीव्र प्रतिक्रिया का माहौल दिख रही है। सूत्र के अनुसार इस प्रतिक्रिया कांड को लेकर लोगों में काफी नाराजगी का माहौल भी है। कई क्षेत्र में विद्युत प्रकल्प के चलते आवासीय इलाके में जो प्रभाव पड़ेगा इस बात पर भी लोग काफी सचेतन हैं और जो लोग इस क्षेत्र में इस प्रोजेक्ट का विरोधिता कर रहे हैं उनका कहना है कि अगर सुबनसिरी बिजली प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में बन गया तो इलाके के कई क्षेत्र के लोग प्रभावित होंगे। इस दिन कई पहलुओं को लेकर इस दिन विद्युत मंत्री तथा दूसरे कई कार्यकर्ताओं का पुष्पपुतला भी फूंका गया। बीजेपी सरकार মই মাতালি নচলিব ইনকাম জিন্দাবাদ होशियार 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 बांधवी होशियार 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 देश में होशियार 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुरोहित प्रशिक्षण केंद्र के कार्यकर्ताओं को उद्योग से लोगों के बीच सनातन धर्म तथा ब्राह्मण विद्या के कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किया गया और प्रशिक्षण कार्यशाला के तहत लोगों को जागरूक किए जाने के साथ साथ सनातन धर्म की रक्षा में आगे बढ़कर आने के लिए अपील भी किया गया। इस दिन पुरोहित प्रशिक्षण केंद्र के कार्यकर्ताओं को उद्योग से कई क्षेत्र के लोगों के बीच विस्तारित विचार विमर्श कर कई मुद्दों के बारे में जानकारी भी प्रदान किया गया। অরিজিনাল হস্তি চর্মময় বিগত মৃগের আমরা হরিণের যে শিং ওটা যদি মাথায় লাগিয়ে দিই তাহলে কি আমরা বলবো যে আমরা হরিণ হয়ে গেছি? আমরা বলবো হরিণ হয়ে গেছে, হরিণের তো দাম নেই, দুরা সাপকে একটু দাম দেয়। এই বিষয়গুলো ঠিক করেছে জেনারেল কমিশন যে এই দিনে জেনারেল মানুষ মোটামুটি ঘুরে আসতে পারে। কিছু লোক আছে সারা জীবনেও আসতে পারবে না, তার এই মনের বৈকল্য ভাব বেশি আনন্দে এবং বেশি দুঃখে মানুষের গেট করতে অরিজিনাল কন্ডিশন অফ দ্য সেট বিল্ডিং কোনটা কোনটা নিউজও দিতাম ওটা পাচ্ছেন তো আমরা এটা রিস্টোরেশন কাজটা করব। ওটা ইয়ে করে দিন। त्रिपुरा राज्य के तेलियामुड़ा क्षेत्र में 16 साल उम्र की एक लड़की की बलात्कार किए जाने के आरोप में महारानीपुर कपलीटीला इलाके के एक व्यक्ति तथा 24 नंबर बूथ के सभापति सामल सरकार पर कई आरोप लगाया गया था। बहरहाल अंतःसत्ता के रूप में गर्भवती इस किशोरी ने एक बच्चे का जन्म दिया है। बहरहाल उसकी इलाज अस्पताल में तो चल रहा है लेकिन कानूनी कार्रवाई भी इस क्षेत्र में चल रही है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सेविकाओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। ডেলিভারি তো 8:20 নাগাদ হয়েছে, তো রাত 8টা নাগাদ আমরা হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তো समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। असम राज्य के साथ पूरे देश में भाजपा दल को निश्चिन्ह किए जाने के क्षेत्र में सुष्मिता देव ने लिया कसम। हर एक क्षेत्र के लोगों को तृणमूल कांग्रेस में भर्ती प्रक्रिया के जरिए किया प्रेरित। धौलाई विधानसभा केंद्र के बोरजानगा क्षेत्र में जल जीवन मिशन प्रकल्प के तहत 2 करोड़ 2 लाख रुपए की जल सरबराह प्रकल्प का विभागीय मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने आनुষ্ঠাनिक तौर पर किया शिलान्यास। लखीपुर के प्रभावशाली विधायक कौशिक राय की बात नहीं सुन रहे हैं। लखीपुर नगरपालिका विभाग के कार्यकर्तागण ठेकेदार के ऊपर मामला दायर किए जाने से इनकार किया विभागीय कार्यकर्ताओं ने।
बराक उपत्यका क्रीड़ा सांबादिक संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का 117वां जन्मतिथि। आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। के रामनगर क्षेत्र में कांग्रेस तो AIUDF दल छोड़कर AGP दल में 300 से भी ज्यादा लोगों ने दिया योगदान। दल की शक्ति वृद्धि होने पर खुशी व्यक्त किया असम गण परिषद के कार्यकर्ताओं। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।